Hi friends, Jai Jagannath. Thank you for joining the channel. ଆଜି ଆମେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଫଣ୍ଡା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କହିଦିଏ। ମୁଁ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଷ୍ଟକ୍ ଆଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ, डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड भितर डिफरेंस कौन, केते टाइप रो म्यूचुअल फंड अच्छी आ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पई मिनिमम केते अमाउंट दरकार आ हमको केते दिन इन्वेस्टमेंट करिया को पड़िबो आ रिस्क केते रहे म्यूचुअल फंड रे। सबठु बड़ क्वेश्चन, पैसा गुडा बुडी जीवनी तो होपफुली मु ट्राई करिबिस आपनकर ई सब क्वेश्चन रो आ विषय रे आंसर दवा पई आउ गोटे ओभरऑल मोटा मोटी आपनको म्यूचुअल फंड ऊपर गोटे आइडिया दवा पई। एबे हमें बुझियो चेष्टा करिबा दे म्यूचुअल फंड माने कोन। मु जानि छी आपन मन को क्वेश्चन टा आसुथुबो, मो मन को भी सेम क्वेश्चन आसीथला। तो मु आपन गोटे छोटो एग्जांपल दे बुझिया चेष्टा करिबी दे म्यूचुअल फंड माने कोन। आमे समस्त जानि छथि जे हम इटा को इटा जोड़ी परिबा आ दीटा इटा भितर सीमेंट भी आमे देकी दीटा इटा को जॉइंट करि परिबा। ता माने एया नुहे जे आमे गोटे घर तयारी करि परिबा। गोटे घर तयारी करिबा को हेले हमकु राजमिस्त्री रो सहायता नबाकू पड़िबो, जे कि ए विषय एक्सपर्ट। तो आमे जदि निजे घर करिबा को चेष्टा करिबा आमे जणा नाही से घरटा केबे भी भुसुड़ी जाय पारे, जेहेतु आमे सेथिरे घर तयारी करिबार एक्सपर्ट नुहंती। तो आपण ए जो डायग्राम देखुचंती, आपण एई डायग्राम को से राजमिस्त्री घर तयारी संगे रिलेट करि परिबे। एठी जे फंड मैनेजर अछि से हेला राजमिस्त्री। से एक्सपर्ट केमिति स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्ट करा जिवो, केमिति सिक्युरिटी मार्केट रे इन्वेस्ट करा जिवो, से आपनकटो पैसा नबो आउ सीए आपनको पाई स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्ट करिवो आउ रिटर्न मिलिवो आउ से रिटर्न आपनको से पे बैक करिवो। आउ एटा हला होल प्रोसेस। तो आपन मु डिटेल्स रे ट्राई करी बुझेबा को। एठी आपन देखंतु आपन माने हेले इन्वेस्टर, आपन माने आपनको मनी इन्वेस्ट करिवे। बहुत फंड माने प्रति म्यूचुअल फंड कंपनी से माने सेपरेट एएमसी अछि, एमटी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी अछि, आपनकर एक्सिस म्यूचुअल फंड अछि, एसबीआई म्यूचुअल फंड अछि। तो ईच म्यूचुअल फंड कंपनी ताकू एएमसी कहंती, ताकू एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहंती। आउ ईच म्यूचुअल फंड जो एएमसी आमे कहूचु से ईच एएमसी से माने जणे जणे फंड मैनेजर को अपॉइंट करती। आउ से फंड मैनेजर कौन करे से आपन पाखरु अमाउंट पे मनी नहीं कि से तारा सिक्युरिटी मार्केट रे स्टॉक रे इन्वेस्ट करे आउ आज वे रिटर्न आपन पाई पारंती। एबे हमें बुझिया चेष्टा करिबा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कौन और रेगुलर म्यूचुअल फंड कौन। स्क्रीन में देखो दीटा डायग्राम अच्छी, गोटे रेगुलर म्यूचुअल फंड आ गोटे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड रो। देखो रेगुलर म्यूचुअल फंड रे आपण म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्ट करि परिबे थ्रू गोटे डिस्ट्रीब्यूटर। आपण गोटे डिस्ट्रीब्यूटर पाखକୁ जिबे, गोटे एजेंट पाखକୁ जिबे जहाँ पाखरे सबु म्यूचुअल फंड सबु एसेट मैनेजमेंट कंपनी रो म्यूचुअल फंड अवेलेबल थिबो। सी आपन को सजेस्ट करिवो आ सी आपन गाइड करिवो जे आपन को म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्ट करि परिबे। आउ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हला आपण निजे गोटे एएमसी वेबसाइट को जिबे, जेमिति थरो एचडीएफसी हो सेठी जाके आपण रजिस्टर करिवे आउ सेठी आपण निज इच्छा अनुसार गोटे म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्ट करि परिबे। तो डिफरेंस एई दीटा म्यूचुअल फंड रो डिफरेंस आमे नेक्स्ट स्लाइड रे आपनको मु एक्सप्लेन करि। पूर्व स्लाइड रे आमे जानिले डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कोन, रेगुलर म्यूचुअल फंड कोन। एई स्लाइड रे आमे डिटेल जानिबा जे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आउ रेगुलर म्यूचुअल फंड भितर डिफरेंस कोन अछि। तो एबे देखंतु एठी गोटे कंपैरेटिव स्लाइड अछि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड रो। तो आमे वन बाय वन जिबा। प्रथम देखंतु डायरेक्ट म्यूचुअल फंड रे आपण निजे जाइकी कोनोसी एएमसी ऑफिस रे बा एएमसी वेबसाइट रे डायरेक्टली निजे म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्ट करि परिबे। लेट्स से देखो आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करिया चाहूचंती, आपण एचडीएफसी वेबसाइट के जिबे नहले एचडीएफसी कंपनी रो जे कोनसी गोटे ब्रांच को जिबे, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड रो जे कोनसी गोटे ब्रांच को जिबे। तो आपण जाइके ताको कहिबे कि मु ई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करिया चाहूची। तो सेटा है डायरेक्ट वे। किंतु
जो रेगुलर म्यूचुअल फंड रे आपण कौन करेंगे गोटे डिस्ट्रीब्यूटर पाखक जी जमी एनजे है जड़े डिस्ट्रीब्यूटर ना कार्बी भी अच्छी जी आ गोटे डिस्ट्रीब्यूटर आप पाखक जी कहे कि मुझे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने चाहूँगी और से आपको भी सजेस्ट करेंगे कौ म्यूचुअल फंड भल हो आप थ्रू रे इन्वेस्टमेंट करेंगे से आप गोटे ब्रोकर हिसाब से काम करेंगे यहाँ बेसिक डिफरेन्स आउ आउ अलग कौन डिफरेन्स अच्छी एक्सपेंस रेशियो है गोटे इंपोर्टाट टर्म म्यूचुअल फंड रे एक्सपेंस रेशियो माने कौन गोटे म्यूचुअल फंड चलेवा केते खर्च पड़ुची तो केते टाइप रो खर्च रोची प्रथम खर्च है एसेट मैनेजमेंट कंपनी जी जी आपनको स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्ट करूची सी किछि ताकू भी आपको किसी कमिशन देवाक पड़ो सेटा गोटे टाइप रो एक्सपेंस आउ गोटे एक्सपेंस कौन है आपन जो ब्रोकर जो रेगुलर म्यूचुअल फंड रे जहाँ ब्रोकर थ्रू रे आपण इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सी भी किसी कमिशन नब तो यही गुड़ा है पार्ट ऑफ एक्सपेंस तो से एक्सपेंस रेशियो इच म्यूचुअल फंड रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्राइटेरिया ଆପଣ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ରେସିଓଟା କମ୍ ରହିବ ରେଗୁଲାର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଠାରୁ କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା ରହୁଛି ସେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା ରହୁନି ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ କମିଶନଟା ନେବା କଥା ସେ କମିଶନଟା डिस्ट्रीब्यूटर जेहेतु रोहुनी से कमिशनटा आपण सेटाको नेगेट करिपारिबे तो एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड रे बहुत कम आ रेगुलर प्लान रे एक्सपेंस रेशियो अधिका आउ गोटे हैला रिटर्न केते आसुची डायरेक्ट प्लान रे आपणकर रेट ऑफ रिटर्न टिके अधिका रहिबो आ रेगुलर प्लान रे कम रहिबो कारण कोथि पई से एक्सपेंस रेशियो पई आपनको एक्सपेंस रेशियो जेहेतु रेगुलर प्लान रे अधिका रहउची रिटर्न टिके कम रहिबो एटा गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर आउ आउ मेजर डिफरेंस कौन रहिबो आपण निजे एनालिसिस डायरेक्ट प्लान रे आपण जाके निजे एनालिसिस करिवे जे आपणकर को म्यूचुअल फंड भलो रहिबो किंतु रेगुलर प्लान रे सी जे डिस्ट्रीब्यूटर जे ब्रोकर सी आपको सजेस्ट करिवो जे को म्यूचुअल फंड भलो रहउची एमिति नाही जे सी आपको जहाँ सजेस्ट करिवो आपण से म्यूचुअल फंड नेबाक बाध्य बट जेहेतु से माने टिके एक्सपर्ट अछंदी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन रे से माने जानिचंदी को म्यूचुअल फंड भलो मार्केट रे चालुची और रिटर्न भलो दउची तो सी आपको सजेस्ट करे तो आपण गोटे एक्सपर्ट एडवाइस पाई परिबे रेगुलर प्लान रे किंतु डायरेक्ट प्लान रे आपको निजे रिसर्च करिया पड़िबो निजे पढ़िया पड़िबो एनालिसिस करिया पड़िबो आपको निजे जाके इन्वेस्टमेंट करिया पड़िबो म्यूचुअल फंड रे आउ आपको किसी ब्रोकर को भी किसी चार्जेस देवाक पड़ोनी डायरेक्ट प्लान बट रेगुलर प्लान आपको ब्रोकर को चार्जेस देवाक पड़ो आउ गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर है नाव नावटा आप जो म्यूचुअल फंड रे आगु इन्वेस्ट करवा स्टार्ट करेंगे यही टर्मटा आप बहुत बहुत थर शुणा पाइबे नाव मान है नेट एसेट वैल्यू ता माने एया धर गोटे 10 ग्राम सुनार वैल्यू केते रोची सेटा जेमिति आमे जानते गोटे भरी सुनार अमाउंट केते रोची सेटा डिफाइन करे जे सुनार मार्केट रे प्राइस केते अछि तो नाव माने हला सेया गोटे अमाउंट म्यूचुअल फंड रो गोटे अमाउंट रो प्राइस केते 10 टंका कि 12 टंका कि 13 टंका तो आपण जदि 5000 टंका इन्वेस्ट करले जदि आपण को 10टा अमाउंट मिलिला 10टा यूनिट मिलिला तो ईच यूनिट हैला 500 तो ईच यूनिट रो नाव हैला 500 रुपीज तो सेटा हैला नाव आउ ए नाव वैल्यूटा डायरेक्ट प्लान रे अधिका रहे आउ ए नाव वैल्यूटा रेगुलर प्लान रे कम रहे कहीं ना यही सब एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट रेट कम अच्छी से आपको नाव अधिका मिलूँ आउ एक्सपेंस रेशियोटा रेगुलर प्लान टी अधिका रहे तो से नाव आपको कम मिले तो यहाँ है बेसिक डिफरेन्स रेगुलर आउ म्यूचुअल फंड विषय भितर एबे आमे बुझियाक चेष्टा करिबा जे केते टाइप रो म्यूचुअल फंड अछि आपण माने जो डायग्राम देखुतबे स्क्रीन ने सेटे मु डिस्क्राइब करिछि सेपरेट सेपरेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी तो प्रथमटा अछि इक्विटी म्यूचुअल फंड मु हाइलाइटर आपन देखौछि तो इक्विटी म्यूचुअल फंड माने कोन ए म्यूचुअल फंड रे टोटल अमाउंट स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्ट हेइ थाए तो एठी आपण देखुथिबे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी अछि सब कैटेगरी अछि इक्विटी म्यूचुअल फंड रो आपण देखुथिबे मल्टी कैप अछि लार्ज मिड कैप अछि या माने कोन मल्टी कैप माने एया हला जे आपनकर म्यूचुअल फंड अलगा अलगा डिफरेंट स्टॉक रे इन्वेस्ट हेछि जेमिति से म्यूचुअल फंड अमाउंट आप लार्ज कैप स्टॉक रे इन्वेस्ट हेछि मिड कैप स्टॉक रे इन्वेस्टमेंट हेछि स्मॉल कैप स्टॉक रे इन्वेस्ट हेछि तो एटा हला मल्टी कैप
ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଇକ୍ୱିଟି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନିଟା କେବଳ ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ କି ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଷ୍ଟକ୍ କ'ଣ? ଯୋଉ କମ୍ପାନୀର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲୁ 20,000 crore ଉପରକୁ ସେମାନେ ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ କମ୍ପାନୀ। ଆଉ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲୁ 20,000 crore କମ୍ କିନ୍ତୁ 5,000 crore ଅଧିକା ସେମାନେ ହେଲେ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 5,000 crore କମ୍ ସେମାନେ ହେଲେ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍। ତ ଏଇ ଇକ୍ୱିଟି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଲାର୍ଜ ଆଉ ମିଡ୍ ଆପଣ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କୋଉ ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଷ୍ଟକ୍ରେ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଇକ୍ୱିଟି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ସେଟା କେବଳ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟକ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଇକ୍ୱିଟି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ଟୋଟାଲି ଲିଙ୍କ ଟୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଡେପ୍ଟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ। କ'ଣ? ଡେପ୍ଟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏଟା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଟୁ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍। ତ ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ରିଟର୍ନ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ରିସ୍କ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ସବୁ ଯାକ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ରିସ୍କ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ସବୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ର ଏକ୍ସପୋଜର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ସବୁବେଳେ ରିସ୍କ ଥାଏ। ତ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ବି ଯେହେତୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତ ସେଠି ସବୁବେଳେ ରିସ୍କ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଡେପ୍ଟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ସେଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍। ତ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଡିପ୍ଟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ସେଟା ହେଲା ଡେପ୍ଟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ? ସେଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ କିଛି ଇକ୍ୱିଟି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହୁଏ, କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ୟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଇକ୍ୱିଟି ଡେପ୍ଟର ମିକ୍ସ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଫଣ୍ଡ କହନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କାଟାଗୋରୀ ରହିଲା, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଉ ଅଦର, ସେମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାଟାଗୋରୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନିଡ୍ ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଏତେ ହାଇଲି ପପୁଲାର ନୁହନ୍ତି। ବଟ୍ ଇକ୍ୱିଟି ଡେପ୍ଟ ଆଉ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ସେଟା ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର କାଟାଗୋରୀ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଚ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କାଟାଗୋରୀ ଅର୍ ସବ୍ କାଟାଗୋରୀ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିବାକୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବୁଲରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମିନିମମ୍ ଆମକୁ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦରକାର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ଭ୍ୟାରି କରେ ଫଣ୍ଡ ଟୁ ଫଣ୍ଡ। ତ କେତେଟା ଫଣ୍ଡରେ ମିନିମମ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ 500 ରହେ, କେତେଟା 1000 ରହେ, କେତେଟା 3000 ରହେ, କେତେଟା 5000 ରହେ। ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫଣ୍ଡ ସେମାନେ 500 ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଆଜ ଏ ଲମ୍ପସମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅର୍ SIP ଆମାଉଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ସେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡଟାର ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନ୍ କେତେ ଅଛି, କୋଉ ସେକ୍ଟରରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହେ କି ରିଟର୍ନ କେତେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ପଇସା ମୋର ବୁଡ଼ିଯିବନି କି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାର ଆନ୍ସର ହୋପଫୁଲି ଏଇ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଆନ୍ସର ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନରେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆକ୍ସିସ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ AMCର ଏଟା। ଆଉ ଫଣ୍ଡ ନାଁ ହେଲା ଆକ୍ସିସ୍ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇକ୍ୱିଟି ଫଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ELS ଇକ୍ୱିଟି ଲିଙ୍କଡ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍, ELSS ଫଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଭିଂସ୍ ପାଇଁ ବି କାମ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ମୋ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍ ଫଣ୍ଡ, ମୁଁ ନିଜେ ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି। ତ ଆପଣ ଡିଟେଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଡିଟେଲରେ କ'ଣ ଅଛି ଏ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବାଉଟ୍ ଦ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ଏ ଫଣ୍ଡଟା ଆକ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରେ। ଇଟ୍ସ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ ୟୁ ଉଡ୍ ସେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ରେ ତାର 78% ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି, ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ରେ ବି 13% ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ରେ ବି 3.5% ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ କରିଛି। ତ ଇଏ ବହୁତ ଲାର୍ଜ ମିଡ୍ ଆଉ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ତିନିଟା ଯାକ କାଟାଗୋରୀ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି। ସୋ ଇଟ୍ସ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେତେ ରହୁଛି, ରିଟର୍ନ ସେ କେତେ ଦେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଟିଭ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଟପ୍ରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫଟା ଯାଇଛି ସେଟା ହେଲା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ପରଫର୍ମାନ୍ସର ଗ୍ରାଫ୍, ଆଉ ତା ବଟନରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେର ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା BSE ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଟପ୍ 200 ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଫଟା, ସେମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗ୍ରାଫ୍।
2009 ରୁ 2020 ଭିତରେ 30 ଏପ୍ରିଲ 2020 ଭିତରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଗ୍ରାଫଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଆପଣ ଯଦି 10,000 rupees 29th December 2009 ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବେ, ଯଦି ଏଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବେ, ତ 30 ଏପ୍ରିଲ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଇ 10,000 ଟଙ୍କାଟା 42,000, ସୋ ମୋର୍ ଦେନ୍ 4 ଟାଇମ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ସେବେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବେ 2009ରେ, ତ ଏବେ ସେ ଆମାଉଣ୍ଟଟା 30 ଏପ୍ରିଲ 2020 ବେଳକୁ 42,000 ହେଇଥିବ। ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ 10,000 BSEର ଟପ୍ 200 ଷ୍ଟକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଆପଣ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଡବଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 21,974 ଟଙ୍କା in a gap of 10 year 11 year I would say ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ମିଳିଥାନ୍ତା। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫଣ୍ଡଟା କେତେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିଛି, 4 ଟାଇମ୍ ରିଟର୍ନ ଦେଇଛି within a span of 10 or 11 year। ତ ଏଠୁ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳୁଥିବ ଯେ ରିଟର୍ନ କେତେ ଆସୁଛି, ଆଉ ପଇସା ଏଠି ବୁଡ଼ିନି। ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଷ୍ଟକ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଫଣ୍ଡା ହେଲା ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଥିବେ, ଆଉ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଗ୍ରୋ କରି ଚାଲୁଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ ଗ୍ରାଫ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ଆକ୍ସିସ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ବମ୍ବେର BSEର 200 ଟପ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଆଉ ନିଫ୍ଟିର 50 ଷ୍ଟକ୍, ତାଙ୍କର କମ୍ପାରିଜନ ଗୋଟେ ଇୟରରେ ରିଟର୍ନ କେତେ ମିଳିଛି। ଏ ଫଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଇୟର ରିଟର୍ନ ଦେଇଛି -3.89। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାର୍କେଟ କୋଭିଡ ପାଇଁ କ୍ରାସ୍ ହେଇଥିଲା, ତା ଆଗରୁ ଟିକେ ବି ମାର୍କେଟ ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିଲା, US ଆଉ ଚାଇନା ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ଉପରେ ରିସେସନ୍ ବି ମାର୍କେଟ ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ ରିସେସନ୍ ବି ଆସିବାର ଅଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ 1 ଇୟର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ନଥିଲା, ତ ଓଭରଅଲ୍ ସେଥିପାଇଁ 1 ଇୟରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ରିଟର୍ନ ଦେଇଛି, BSE ଦେଇଛି -14.55, ନିଫ୍ଟି 50 ଦେଇଛି 14.88, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ -3.8 ରିଟର୍ନ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି 10,000 ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଟା କମିକି 9,611 ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ BSEରେ, ସେଟା 8,545 ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ନିଫ୍ଟିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ 8,512। ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ 10,000ଟା 9,611 ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମିନିମମ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ଆଉ ଯଦି ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷର ରିଟର୍ନ, ଆପଣ ଯଦି 3 ଇୟର ରିଟର୍ନ ଦେଖିବେ, ସେଇ 10,000 ରୁପିଜଟା ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, ସେଟା 12,000 ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ 10,542 ହେଇଥାନ୍ତା, 1.77% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିଥାନ୍ତା। ନିଫ୍ଟିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 11,034 ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା, 3.33 ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଆପଣ କମ୍ପାରିଜନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ 6.26% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିଥାନ୍ତା 3 ବର୍ଷରେ। ଏବେ 5 ବର୍ଷ ରିଟର୍ନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, 5 ବର୍ଷ ରିଟର୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତା 7.29, which is higher than fixed deposit। ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ରେ 5.27, BSEରେ ନିଫ୍ଟିରେ 5.16। ଆଉ ଯଦି ସିନ୍ସ ଇନସେପସନ୍ ଯେବେଠୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ସେବେଠୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ 10,000 ଟଙ୍କାଟା, ଏଇଟା ବି ଏଇ ଗ୍ରାଫରେ ଆପଣ ଅଲରେଡି ଦେଖେଇଥିଲା, ସେଇ 10,000 ଟଙ୍କାଟା 42,000 ହେଇଥାନ୍ତା। ଷ୍ଟକ୍ରେ ଲଗେଇଥିଲେ 21,500, ଆପଣ BSEରେ 21,974 ଟଙ୍କା, ଆଉ ନିଫ୍ଟିରେ 21,557 ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରିଟର୍ନଟା ବହୁତ ଭଲ ମିଳୁଛି ଏଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଏଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଇନ୍ ଅଲ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କାଟାଗୋରୀ। ଆଉ ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଭିଂ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଯୋଉଟାକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଭିଂ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଉପରେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଟା ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଥିରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କୋଉ ଷ୍ଟକରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଦେ ଜଷ୍ଟ ଟେକ୍ ୟୁର ମନି ଆଣ୍ଡ ଦେ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟକ୍, ଅଲ୍ ଦ ଇକ୍ୱିଟି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡସ୍। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଇଏ TCSରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି 8.2%, ଆଭିନ୍ୟୁ ସୁପର ମାର୍କେଟରେ 8.1%। ଏମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟକ୍, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ରିଟର୍ନ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆଉ କୋଟାକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ 7.9% ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି। ତ ଟପ୍ 10ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ଏଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡଟା। ଆପଣ ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଏଠୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ କୋଉ
माने को सेक्टर इन्वेस्टमेंट करिछि फिनांस सेक्टर ए स्टॉक 33% इन्वेस्ट करिछि कंज्यूमर सेक्टर 23% इन्वेस्टमेंट करिछि आईटी 13% इन्वेस्टमेंट करिछि लॉजिस्टिक एंड ऑटो 8.8% हेल्थ केयर 5.5% आ एई सब सेगमेंट एई सब सेक्टर बहुत भलो ग्रो करूचंती आपणकर स्टॉक मार्केट रे तो एथि पई ए स्टॉक टा बहुत ଭଲ ସରି ଏ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଏରେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଭିଂ ପର୍ପଜରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଇ ଉଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ରେକମେଣ୍ଡ ୟୁ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ। ତେବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ କି ଯିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଛି ଏଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଉପରେ। ଏଠି ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର କିଏ ଜିନେସ୍ କୋପାନି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ଯାହାର କି 18 ଇୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ। ଆଉ ସିଏ ଏଇ ଫଣ୍ଡଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ 9 ଇୟରରୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ଲମ୍ପସମ୍ ଏକାଥରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 500 ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ମାସକୁ ମାସ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ୍ 500 ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ମିନିମମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେବେଠୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଟା 29 ଡିସେମ୍ବର 2009ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଦେହରେ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଗ୍ରୋଥ ଅପସନ୍ କ'ଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଏ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଦିଟାଙ୍କ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲୋଡ୍ କିଛି ନାହିଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଲୋଡ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ରିଡିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡକୁ ଏନକ୍ୟାସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟ ନ କରିକି ପଇସା କାଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଲୋଡ୍ କିଛି ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମାଉଣ୍ଟ କିଛି କଟିବନି ଆପଣ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଟା ଯଦି 10,200 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଆପଣ 10,200 ଟଙ୍କା ହିଁ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏନକ୍ୟାସ୍ କରିବେ। ଆଉ ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲୋଡ୍ କିଛି ନାହିଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଲୋଡ୍ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଲାଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନଶଟରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦେଖେଇଛି ଯେ ଏହାର ରିସ୍କ ଆପେଟାଇଟ୍ କେତେ ଅଛି ରିସ୍କୋମିଟର ହେଲା ରିସ୍କ ଆପେଟାଇଟ୍ ଦେଖେ ଏଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର କେତେ ରିସ୍କ ରହୁଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରତି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିସ୍କୋମିଟର ରହିବ ଆଉ ଏ ସ୍ପେସିଫିକ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡଟା ଏ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ମଡରେଟଲି ହାଇ ରିସ୍କ ଅଛି ଏଇଟା ପୁରା ହାଇ ରିସ୍କ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସେଫ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ତ ଆର ରିସ୍କଟା ମଡରେଟଲି ହାଇ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡେପ୍ଥ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ତାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ସେଟାର ଆଇଦର ମଡରେଟଲି ଲୋ ରହିଥାନ୍ତା ଅର୍ ମଡରେଟ୍ ରହିଥାନ୍ତା କାରଣ ଡେପ୍ଥ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମନି ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ବଣ୍ଡ ଅର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡରେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ସେମାନେ ଷ୍ଟକରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ଯୋଉ ରିସ୍କ ମିଟରଟା ଅଳ୍ପ ରହେ ଯେହେତୁ ଏ ଷ୍ଟକ୍ ଏ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆ ରିସ୍କଟା ମଡରେଟଲି ହାଇ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରିଆଲ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ଯାହାର ରିସ୍କ ମିଟର ବହୁତ ହାଇ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଥିବେ ତ ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଫଣ୍ଡା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଆଉ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।